ก็โชว์จำราลูกต่างหลายโกนต่างหลายนั่นไงจะมือโชว์ลอยบางจราเนี่ยสัมเตอร์ลูกเอิญนะหนึ่งลูกยกหนึ่งสัจจะทอคลาดที่ดำใบยมมาใจรำไรโกนต่อเนี่ยบางดังจะบ้ารู้เอาไว้ได้ลอยถลอดลองกัดเวเชียบัดพิศาจเมเรียนมวยได้เวชลบบางหางอย่างปีสัจจะทอเปิดแต่รายการเมียนจำพวงมนุษย์โลกต่างหลายโดยใช้ให้บ้านเจริญจะแต่เลือกยกหนูบัดพิศาจได้เวียเชียสัจจะทอเปิดนี่ย่อมมาใจรำไรตลอดโลกต่างหลายก็โดยจีโกนใจเรียมฉบองต่ออัคเนียอ่อยบังดังดำใบเจียบัดพิศาจดำใบเจียจำแนกดังมวยสำหรับยิงต่ออัคเนียปฏิบัติในขนมตำนาความมาเชียร์เตียงปรำปีระบาดยืนให้มันเป็นลูกเอ๋ยโจมมาตำเดียในสัจจะทอเตียงหลายลูกเอ๋ยกระซอมสนมปอต่อดอนลูกเตียงหลายก็โดยชิโกนต่ออักนี้แต่บ้านจำนายเปรเวลีโจมาสลับกาใจรำไรปะทอปีลูกเอ๋ยทุ่งเวลีนี้ไอ้บ้านชีวิตของอัคเนียธาเมื่อรอคำมันเตียงลายนาได้โกนเตียงลายบ้านทุเซมอตีนี้ส้มเมตากลมน้ำคเนียสเซเนื้อเปียกไปเตียงลายนาได้จิกาประมาทน้ำไอ้ปักปอตะดอนเกตยุพระมหาสัตว์อรบายนหรือก็ปักปอตะดอนประมุขดักน้อมในเรือรัฐาภิบาลอรบายนหรือก็สำนูเตียงลายนาได้เวียบแปะปอนนั่งดำนานโยบายระบาดเลยโลกในเกย์กำปงเฟือกระไดส้มเมตากำนำเนียสเซยิบเปียกไปหรือก็คำมันแต่งลายในตีนี้ปิโปรธาลูกเอ๋ยโจลมอสมได้นี่มันแมนโจลมอดำใบประแจงหรือก็มอตั้งคลวนฟื้จีเนะเจดังจีเนะคลาฮานจีเนะคลังปูกายเอาไว้ดูสิลูกเอ๋ยโจลมอนี่คือโจลมอสมได้ในสัจจะทอเปิดได้จ้องไอ้โลกต่างหลายได้คล้ายจะเกียดทอมาเกียดมวยมีนชีวิตรู้ในเรือพันได้กรุบเนี่ยนี่บันสกอลคลวนไอไอ้บันจะบ้าหาตากรุบเนี่ยได้บันการมอกเมียนรูปกายเชี่ยมโนคล้ายจะทอมาเกียดมวยมีนชีวิตกรุบเนี่ยนี่ตายังรู้มาในเรือพันได้มอกดำใบเอาไว้แต่ปนโดยเฉพาะสังคมทางโลกต่างหลายโกนต่างหลายมัดปะทาพบมาอมปูมีแต่บ้านโจมมาสดับกาใจรำไรในบริเวณนี้เวทาช่วยอย่างนั้นหนึ่งรวมสหกาแต่ตามสนมปอดังยมประกาศนาบ้านสนมปอขนาดสองนี้ไอ้บ้านกรบขณีเอาไว้ได้โจมมาทำใดนี่คือโจมมาเตียงจัดเจริญลาขยมประกาศนาพัดเชื่อมันจังคืนลูกอย่างไรนะแต่ตัวบ้านในครัวมหันตรายในการทอนจะนำมาไว้จำพวกทอนมาเจ็ดโดยเพียงโนเตโดยใช้ให้บ้านจิตปรังปรายโจมองตำเดียในการเปิดคลาคลาเจ็บบัดปีศาจมวยตุกสำหรับโลกอย่างลางแดงเมียนดีไซน์กันเลยการปฏิบัติปทอนเนาะดำใบเชียเมเรียนมือขนมกาดักนอนโคลนไอดำใบจำลองโคลนไอช่วยอย่างนาเอารุ่ยแถบพอดปีตกอมโพลจังไรนี่จังสังคมทะลุจังไรแต่บ้านโจมาสะอาดนั่งเจียเยี่ยมช่วยอย่างนาสมรบจัดอาบานจัดลาหายสังคมทากำไอ้น้อมขณีเกิดมาตัวมังกรขยมประการนาโจลมาเลยโจลมอกดำใบอวดอ้างสำไลรัดหรือก่อตั้งคลวนทั่วจีเนะคลั่งประกายใส่ปีโปรกลองมาเคยเงินโกนมวยจำนวนยกรูปลูกเอ๋ยแต่พ่อจะมวยหนึ่งรูปลูกแต่งลายเซ็งเคลีย
ថាលោកឪជាបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាព្រះមានបនតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងប្រកែកចេញចុះអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏សូមជម្រាបទៅដល់លោកទាំងឡាយដែលយករូបលោកឪទៅផុសដែលប្រះចាកពីបតីពិតប្រកបរបស់លោកឪនេះឲ្យបានដឹងថាលោកឪចូលមកសម្ដែងធម៌ទាំងឡាយមិនមែនចូលមកដើម្បីទាមទារប្រជាប្រិយភាពទាមទារភាពខ្លាំងភាពល្បីឬក៏ចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយណាមកគោរពវន្តាថ្វាយបង្គំឬក៏យកទ្រព្យធនអីមកចំណាយមកលើលោកឪនេះទេលោកឪចូលមកនេះគឺចូលមកទាំងចិត្តជ្រះថ្លាប្រាថ្នាចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយដែលខ្លាយទៅជាធម្មជាតិមានជីវិតដូចគ្នានេះបានយល់អំពីរបៀបនៃការប្រតិបត្តិដំណើរធម៌របស់ខ្លួនដើម្បីចម្លងខ្លួនឲ្យរួចចាកផុតពីទុក្ខគ្រប់គ្នានេះតែប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យគ្មានបំណងមកតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកខ្លាំងប្រកែកធ្វើជាព្រះមានបុណ្យធ្វើជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ប្រាថ្នាអ្វីពីលោកទាំងឡាយណាទេសង្ឃឹមថាលោកទាំងឡាយដែលយករូបលោកឪទៅផុសតាមដានលោកឪឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុនពេលដែលយករូបលោកឪទៅផុសជាមួយនឹងតួអង្គផ្សេងនោះនឹងអញ្ចឹងចាំមើលចូលបានច្រើនគ្នាសិនលោកឪនឹងធ្វើការចែករំលែកហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែអ៊ំពូមីមួយទីលោកតាផងការសម្ដែងធម៌នៅវេលានេះខ្ញុំបករណារៀនខ្សោយសំឡេងបន្តិចដោយសារថាទើបតែវះកាត់ហើយថ្មីទើបតែបាន2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវានៅរៀងអស់កម្លាំងបន្តិចដោយសារយើងមិនអាចងើបអង្គុយចម្រើនសមាធិកើតអញ្ចឹងកម្លាំងខ្សោយឬក៏កម្លាំងការសម្ដែងធម៌និយាយមិនលះដោយប្រការណាក្តីក៏សូមលោកទាំងឡាយក៏ដូចជាពុកម៉ែអ៊ំពូមីកូនទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងចុះដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់លោកទាំងឡាយដែលធ្វើប្រហែសអំពីធម្មជាតិទាំង7របស់យើងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានបញ្ញាក្អែកទៅទុំទៀមជាយូរលង់មកហើយដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះហើយមិនឲ្យបាត់បង់នៅធម្មជាតិណាមួយទេពីព្រោះការប្រតិបត្តិធម៌គឺវាត្រូវការឲ្យដំណើរធម្មជាតិទាំង7របស់យើងពីដើមមកដែលធ្លាប់បរិសុទ្ធនោះនៅគង់វង្សគ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់ដោយមិនឲ្យខូចខាតឬក៏បាត់បង់ធម្មជាតិណាមួយឡើយបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចស្វែងរកផ្លូវធម៌សម្រេចនៅព្រះនិព្វានបាននោះទេការធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រះធម្មទៅដល់ព្រះនិព្វានទៅបានលុះត្រាតែធម្មជាតិទាំង7របស់យើងដែលធ្លាប់បរិសុទ្ធពីដើមមកគឺគង់វង្សគ្រប់ធម្មជាតិដោយមិនឲ្យធម្មជាតិណាមួយបាត់បង់ឬក៏ប្រះចាកពីដំណើរដើមបានជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេការបដិបត្តិធម៌យើងមិនអាចដើរដល់ព្រះនិព្វានទេយ៉ាងហោចណាស់យើងបានដើរដល់ទីកន្លែងមួយកំណត់នៃការបដូរកាយរបស់លោកទាំងឡាយតែនេះជាបញ្ហាមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់លោកទាំងឡាយដែលកំពុងបដិបត្តិធម៌របៀបនៃការជាប់ជំពាក់លោកទាំងឡាយត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីពាក្យថាជាប់ជំពាក់នេះឲ្យបានច្បាស់អ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យលោកទាំងឡាយបានដឹងថាត្រូវព្យាយាមបិទសັບនៅការជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងសៅមកចេញពីព្រះធម្មជាតិរបស់ខ្លួនតើការបន្សាត់ជាប់ជំពាក់រឿងជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយនោះគេចង់សម្ដៅឲ្យយើងបានដឹងពីរឿងអីខ្លះអ្វីទៅដែលជាការជាប់ជំពាក់នោះនេះជាបញ្ហាមួយដែលលោកទាំងឡាយត្រូវយល់ដឹងហើយត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកចំណុចពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួនទាំង7ហ្នឹងរបៀបនៃការជាប់ជំពាក់នេះនៅក្នុងផ្លូវធម៌ពាក្យថាផ្លូវធម៌នេះលោកទាំងឡាយត្រូវយល់ច្បាស់ធម៌វាកើតចេញពីពាក្យមួយដែលគេហៅថាធម្មៈ
อมនោះគឺសំដៅទៅលើធម្មជាតិទាំង7របស់មនុស្សដែលមានជីវិតបើធម្មដែលជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលមានជីវិតសពថ្ងៃនេះពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធបាត់បង់គ្រប់ធម្មជាតិនោះហើយវានឹងคล้ายទៅជាធម៌ដែលគេហៅថាព្រះធម៌សម្រាប់ទ្រទ្រង់លោកទាំងមូលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាធម្មជាតិទាំង7របស់យើងដែលគេហៅថាធម្មត្រូវបាត់បង់ធម្មជាតិណាមួយប្រឆាចពីធម្មជាតិដើមហើយនោះมันអាចមានព្រះធម៌ណាចេញមកដើម្បីទ្រទ្រង់លោករបស់ខ្លួនបានទេដូច្នេះតោងយល់ឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្នាថារបៀបនៃការជាប់ចម្ពាក់នេះគឺគេសំដៅទៅលើឲ្យលោកទាំងឡាយវាចាក់បន្សាត់នៅការជាប់ចម្ពាក់ទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតសម្បត្តិអនត្តាទាំងឡាយណាដែលវាជាសម្បត្តិមួយប្រកបដោយទៅអាក្រក់ឬក៏ក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតយើងមិនត្រូវជាប់ចម្ពាក់នៅសម្បត្តិអនត្តានោះទេហើយលោកទាំងឡាយក៏បានស្គាល់ហើយពាក្យថាសម្បត្តិអនត្តាសម្បត្តិអនត្តាគឺគេចង់សំដៅទៅលើវត្ថុទាំងឡាយដែលនៅក្រៅខ្លួនរបស់អនិច្ចំគ្រប់រូបនេះចូលលោកទាំងឡាយដែលកំពុងប្រតិបត្តិធម៌គ្នាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីពាក្យអនត្តានិងពាក្យអនិច្ចំនេះម្ដងហើយសម្បត្តិអនត្តាគឺសំដៅទៅលើសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្រៅខ្លួនរបស់អនិច្ចំអនិច្ចំសំដៅទៅលើសម្បកកាយរបស់មនុស្សដែលមិនទៀងទាត់រលត់កើតវាអត់ថិតថេរទេរូបកាយរបស់មនុស្សដែលមានពាក្យអនិច្ចំឈរគ្រប់គ្រងគឺសំដៅទៅលើសភាវៈធម្មជាតិទាំង6នៅក្នុងសម្បកកាយអនិច្ចំនោះពោពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជាទើបវាធ្វើឲ្យអនិច្ចំទើបវាធ្វើឲ្យសម្បកកាយមួយនឹងវាប្រែคล้ายទៅជាអនិច្ចំទៅបានតែបើសិនជាធម្មជាតិទាំង6នៅក្នុងសម្បកកាយមនុស្សនៅក្នុងអនិច្ចំរបស់ខ្លួននោះធម្មជាតិទាំង7នោះពោពេញទៅដោយធម្មជាតិដែលបរិសុទ្ធមានសិលខ្ជាប់ខ្ជួនល្អស្រស់បំប្រងដោយពីធម្មជាតិដើមឡើងវិញហើយនោះសម្បកកាយដែលមានពាក្យអនិច្ចំនោះវានឹងត្រូវលុបបំបត្តិចោលវាคล้ายទៅជាសម្បកកាយមួយដែលរឹងមាំជាសម្បកកាយមួយធម្មជាតិទាំង6មិនឲ្យបែកធ្លាយចេញពីសម្បកកាយនោះបាននោះទេនេះជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងផ្លូវពធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយបានដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានមានពុទ្ធដីកាថាលោកទាំងឡាយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយធ្វើប្រហែសនឹងដំណើរព្រះធម្មជាតិរបស់ខ្លួនធ្វើប្រហែសនឹងដំណើរធម៌របស់ខ្លួននោះទាំងឡាយមិនអាចគេចផុតពីពាក្យថាទុក្ខនិច្ចំពាក្យអនត្តានេះបានជាដាច់ខាតនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងโลกនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនមិត្តពធជាច្រើនកំពុងគិតថាគ្រប់លោកទាំងឡាយដែលបានកើតមកជាមនុស្សមានជីវិតខ្លាចជាធម្មជាតិមួយមានជីវិតគ្រប់គ្នានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានលោកទាំងឡាយណាអាចជៀសផុតការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នោះឡើយទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យមួយចង់ដាស់តឿនឲ្យលោកទាំងឡាយរៀនញាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យធម្មជាតិខ្លួនឯងដែលមានជីវិតបានរួចចាក់ផុតពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ពិសេសគឺសេចក្តីស្លាប់កុំឲ្យចូលមកបៀតបៀននៅក្នុងអនិច្ចំរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែចូលកាន់រាល់ថ្ងៃនេះទៅបានណាលោកទាំងឡាយត្រូវប្រឹងប្រែងកុំឲ្យធ្វើប្រហែសនឹងដំណើរព្រះធម្មជាតិរបស់ខ្លួននោះជាដាច់ខាតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធម្មជាតិដែលជាសភាវៈរូបនៅក្នុងសម្បកកាយនៅក្នុងអនិច្ចំរបស់ខ្លួននេះត្រូវតែមានសិលពុពេញទៅឲ្យសិលខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់ធម្មជាតិមានពន្លឺវិស្ណុមានពន្លឺសិវៈនៅក្នុងខ្លួនមានព្រំនៅក្នុងខ្លួនមានទេវតាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនដែលកំពុងតែថែរក្សាធម្មជាតិទាំង7ហ្នឹងឲ្យមានជាដរាបទើបអាចធ្វើឲ្យសម្បកកាយមួយដែលកំពុងតែឈរកាន់នៅពាក្យអនិច្ចំមិនទៀងទាត់នេះអាចនៅគង់វង្សតទៅរហូតមិនអាចឲ្យធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនទាំង6នឹងបែកធ្លាយចេញពីសម្បកកាយខ្លួនបានរឿងអាចកំបាំងនេះវាលុះត្រាតែមានលោកទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ហើយចំណុចអាចកំបាំងមួយនេះ
ពីព្រោះអាចកំបាំងមួយនេះចាត់ទុកថាជាអាចកំបាំងមួយនៅក្នុងខទាំង8របស់ចក្រវាឡដែលគ្មានលោកទាំងឡាយណានឹងអាចដើរដល់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាលោកឪចេះតែចូលមកដើម្បីស្រែកបំភ្លឺសភាវៈអាក្រក់នោះគឺសំដៅទៅលើសភាវៈចេតសិកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រលឹងរបស់មនុស្សលោកយើងដែលស្លាប់មុនអាយុមុនសច្ចធម៌ធម្មជាតិកំណត់ជាអ្នកបង្កហេតុឡើងព្រលឹងចេតសិកទាំងឡាយដែលស្លាប់ពីមនុស្សមុនអាយុព្រលឹងអស់នោះកំពុងតែថិតថេរតែតោលនៅក្នុងចន្លោះលោកទាំង3នេះដែលពួកព្រលឹងទាំងអស់នោះកំពុងតែឆ្លៀតឱកាសរកកាយដើម្បីជ្រកកោនហើយក៏ជាព្រលឹងដែលកំពុងរត់គេចពីពពួកបិសាចដែលកំពុងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចន្លោះលោកទាំង3ដែលគេហៅថាឋានយមរាជនោះគេហៅថាឋាននរកមិនមែនឋានយមរាជទេគេហៅថាឋាននរកឋាននរកគឺជាឋានមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចបិសាចនិងពពួកព្រលឹងដែលមានអានុភាពទាំងឡាយដូចជាព្រាយឋាននរកនោះហើយគឺជាឋានមួយដែលនៅក្នុងចន្លោះលោកទាំងបើលោកទាំងឡាយបានទៅមើលអំពីប្រវត្តិទាំងឡាយនៅតាមចន្លោះជញ្ជាំងប្រាសាទនៅទិសខាងត្បូងលោកទាំងឡាយកូនទាំងឡាយនឹងបានយល់អំពីអត្ថន័យយ៉ាងក្បោះក្បាយដែលដូនតាយើងបានឆ្លាក់ជាសាច់រឿងជាប្រវត្តិដែលជាសច្ចធម៌ពិតមួយចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យធម្មជាតិដែលមានជីវិតនៅឋានកណ្ដាលទាំងឡាយបានទៅទស្សនានៅទីនោះហើយធ្វើការពិចារណាពីព្រោះរឿងទាំងឡាយនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរមិនថាអង្គរតូចអង្គរធំសាច់រឿងទាំងអស់នោះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលឆ្លុះបង្ហាញអំពីសច្ចធម៌ពិតរបស់មនុស្សជាតិគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលត្រូវជួបប្រទះហើយក៏គ្មានលោកទាំងឡាយណាដែលអាចទំនួសទំលាយនៅភាសាចម្លាក់នៅតាមរូបជញ្ជាំងទាំងអស់នោះបាននោះទេរូបចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរតូចក៏ធំក្តីលោកទាំងឡាយបានត្រឹមតែយកភ្នែកទៅមើលតាមរូបចម្លាក់នោះហើយក៏លើកឡើងទៅតាមរឿងនិទានដែលគេចងក្រងទៅតាមគម្ពីរឬក៏ប្រវត្តិទាំងឡាយដែលប្រឆាំងពីដំណើរសច្ចធម៌ពិតនៃជីវិតរបស់ធម្មជាតិនៃលោកទាំងឡាយនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកឪបានធ្វើការចែករំលែកទៅកូនទាំងឡាយលោកទាំងឡាយហើយថាលោកទាំងមូលដែលគេបានបង្កើតឲ្យមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងពិសេសគឺមនុស្សដែលជាធម្មជាតិមួយមានជីវិតកើតមកលើផែនដីនេះកាលណាយើងកើតមកលើផែនដីនេះហើយវាត្រូវតែមានរឿងរ៉ាវអីមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនោះធម្មជាតិទាំងឡាយដែលមានជីវិតគ្រប់រូបបំណាច់នឹងឯងមានរូបរាងកាយជាធម្មជាតិមួយមានជីវិតរស់លើផែនដីនេះហើយឯងក៏មានសាច់រឿងរបស់ឯងតាំងពីឯងចាប់ផ្ដើមកើតរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដែរដូច្នេះសាច់រឿងរបស់ឯងគឺស្ថិតនៅប្រាសាទនោះហើយសាច់រឿងទាំងអស់នៅតាមប្រាសាទជុំវិញប្រាសាទអង្គរតូចអង្គរធំចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរសច្ចធម៌ពិតពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ធម្មជាតិនៃលោកទាំងឡាយនេះគឺវាផ្ដើមចេញពីទិសឦសានដែលជាទ្វាររបស់មនុស្សលោកការចាប់ផ្ដើមពីទិសឦសាននោះគឺចំទៅលើផ្ទាំងចម្លាក់មួយដែលគេហៅថាជាផ្ទាំងចម្លាក់សមុទ្រទឹកដោះតែសមុទ្រទឹកដោះនោះត្រូវបានទេវៈពីរកំពុងកូរសមុទ្រទឹកដោះហើយសមុទ្រទឹកដោះនោះពាក្យថាសមុទ្រទឹកដោះនោះវាមានអត្ថន័យបែបណានោះលោកទាំងឡាយកូនទាំងឡាយក៏បានយល់បានដឹងហើយទៅតាមការចែករំលែកជាសច្ចធម៌របស់លោកឪកន្លងមកអ្វីទៅដែលជាសមុទ្រទឹកដោះដែលគេហៅថាសមុទ្រទឹកដោះហើយភ្នំមួយដែលនៅចំកណ្ដាលដែលមាននាគសម្រាប់ទេវៈទាំងពីរយកនាគទាញព្រាត់វាតំណាងឲ្យស្អីនោះក៏លោកទាំងឡាយបានដឹងតាមរយៈការចែករំលែកជាសច្ចធម៌ពិតរបស់លោកនៅសាច់រឿងបន្ទាប់ពីសមុទ្រទឹកដោះនោះទៅវាជាការផ្ដើមចេញផុសចេញពីសមុទ្រទឹកដោះនឹងទាំងអស់គ្រប់សាច់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធតាំងពីការដណ្ដើមជ័យជំនះគ្នាប្រយុទ្ធគ្នាសម្លាប់គ្នាប្រើល្បិចគ្រប់ចម្ពោះនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងតាំងពីអ្នកតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកខ្លាំងបកែតាំងខ្លួនធ្វើជាអាទិទេពធ្វើជាព្រំក្បាល3ក្បាល4ក្បាល8តាំងពីរូបសត្វសេះ1ក្បាលតោក្បាលសឹងក្បាលគ្រុឌ
រូបចម្លាក់ជាច្រើនទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជារូបដែលបង្កប់នៅសច្ចធម៌អត្តកម្បាំងដែលចង់ឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយគ្រប់ជាតិសាសន៍បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនានៅទីនោះហើយរៀនឆ្វេងយល់ថាដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនអញហើយពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសច្បុកច្បល់គ្មានការពិតអីទេអាហ្នឹងដែលលោកឲ្យចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយពិចារណាអញ្ចឹងសូមឲ្យចាំទាំងអស់គ្នាថាដំណើររឿងទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងលោកទាំងមូលលើចក្រវាលនេះវាសុទ្ធតែជាដំណើររឿងចេញពីសមុទ្រទឹកដោះនឹងតែមួយគត់ដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយដែលជាធម្មជាតិមានធម្មជាតិទាំង7ក្នុងខ្លួននាំគ្នាទៅមើលឲ្យដឹងច្បាស់ហើយរៀនពិចារណារៀនស្គាល់ខ្លួនឯងរៀនស្គាល់ពីរបៀបក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យដឹងខ្លួនឯងថាអាត្មាអញកើតមកជាមនុស្សរូបកាយថ្មីជាធម្មជាតិមួយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតាមពិតមកនេះមិនមែនមកដើម្បីតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកមានឫទ្ធិអស្ចារ្យតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះសិអាព្រះមានបុណ្យឬក៏ធ្វើជាមនុស្សអស្ចារ្យធ្វើជាបណ្ឌិតស្រស្ត្រាចារ្យបកែល្បីអីទេមកនេះគឺព្យាយាមតែម្យ៉ាងគត់គឺមកសន្សំកុសលបុណ្យខ្លួនឯងនិងរៀនស្គាល់អំពីលោកធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសម្បកកាយរបស់ខ្លួនឯងនេះតែប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមមិនឲ្យធ្វេសប្រហែសពធដែលមាននៅក្នុងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងដែលមានកាយមួយមានជាធម្មជាតិមួយនេះដើរឲ្យដល់សច្ចធម៌បញ្ចប់មួយក្នុងការឲ្យរួចចាកផុតពីភាពជរាការឈឺចាប់និងក្តីស្លាប់កុំឲ្យវាចូលមកដល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនចូលមកដើម្បីតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកខ្លាំងបកែអីនោះទេនេះនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតាមចម្លាក់ទាំងឡាយដែលចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយបានយល់នោះគឺរឿងទាំងអស់នេះគឺវាបែបនេះលោកទាំងឡាយត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាក្នុងនាមយើងជាធម្មជាតិដែលមានជីវិតមិនថាលោកទាំងឡាយណាមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាលោកទាំងឡាយនោះធ្វេសប្រហែសនឹងដំណើរព្រះធម៌របស់ខ្លួនលោកទាំងឡាយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនោះអាចយកទ្រព្យរបស់ខ្លួនឬក៏យកលុយរបស់ខ្លួនទៅទិញអាហារទឹកពីឋានសួគ៌ណាមួយមកបរិភោគបានហើយក៏មិនអាចយកថវិកាដែលខ្លួនមានមហាសាលមកចម្លងខ្លួនឯងឲ្យរួចចាកផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយកូនទាំងឡាយលោកទាំងឡាយក៏បានដឹងហើយថាសេចក្តីស្លាប់កាលណាបើវាកើតមានចំពោះបុគ្គលណាមួយជាធម្មជាតិមានជីវិតនេះហើយសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេជាសភាវៈមួយដែលចូលមកបង្ខំឲ្យធម្មជាតិមួយដែលត្រូវដើរឲ្យដល់ធម្មជាតិកំណត់នោះបង្ខំឲ្យស្លាប់មុនធម្មជាតិរបស់ខ្លួនអសរស្លាប់ជាសភាវៈមួយដែលឈរកាន់ដោយអំណាចចេតសិកប្រលឹងភូតអសុរកាយ3សាច់ទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចន្លោះលោកទាំង3ដែលវាបង្ខំឲ្យធម្មជាតិរបស់យើងដែលមានជីវិតគ្រប់គ្នានេះត្រូវដើរឲ្យដល់ធម្មជាតិកំណត់មួយបើធម្មជាតិគេកំណត់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែស្លាប់នៅក្នុងអាយុ100ធម្មជាតិទាំងឡាយនឹងត្រូវតែព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាធម្មជាតិរបស់ខ្លួននឹងធ្វើមិនឲ្យដើរដល់អាយុ100បើមិនដូច្នោះទេអសរស្លាប់ដែលឈរកាន់ដោយអកុសលកម្មឈរកាន់ដោយពពួកប្រលឹងព្រាយបិសាចដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចន្លោះលោកទាំង3នេះវានឹងចូលមកបង្កជាបញ្ញាក្អែកមួយតោងទាមនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់យើងទាំង7នោះបង្កឲ្យយើងទ្រុឌទ្រោមមុនធម្មជាតិមិនខានហើយមុនក្រោយវានឹងដើរដល់អសរស្លាប់នោះជាក់ជាមិនខានហើយអសរស្លាប់នេះកាលណាបើកើតមានចំពោះធម្មជាតិណាមួយហើយនោះធម្មជាតិទាំង6របស់បុគ្គលនោះមិនងាយនឹងមានឱកាសមករកកាយថ្មីបាននោះទេទាំងអស់នេះហើយដែលជាប្រធមមួយដែលព្រះត្រាស់ដឹងគ្រប់អង្គលោកចង់ឲ្យបានដឹងចំពោះលោកទាំងឡាយដែលកំពុងមានជីវិតនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោកទាំងឡាយហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់ទីកន្លែងគឺពោពេញទៅដោយសភាវៈចេតសិកដែលឈរកាន់ដោយពពួកបិសាចនឹងចេញផុសពីវាលពេញឋានកណ្ដាលខ្លាយទៅជាបញ្ញាក្អែកមួយ
តោងទៀមនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់មនុស្សទាំង7គ្រប់មនុស្សលោកទាំងអស់តែលោកទាំងឡាយអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានបញ្ញាក្អែកតោងទៀមនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនទេហើយកាលណាយើងធ្វេសប្រហែសលោកទាំងឡាយប្រកាសជាមិនអាចដើរដល់ធម្មជាតិកំណត់ទេលោកទាំងឡាយប្រកាសជាចោះចាញ់នៅសភាវៈចិត្តសិទ្ធដែលផុសចេញពីចន្លោះលោកទាំង3បង្កជាហេតុមួយកាន់អសរស្លាប់ចូលមកឲ្យលោកទាំងឡាយនេះជាមិនខានទេបើយើងមិនរួមគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នលោកទាំងឡាយនេះដែលនៅលើចក្រវាឡប្រកាសជាវិវរធម្មលោកបានធ្វើការចែករំលែកឲ្យថាអ្វីដែលកើតមាននៅលើចក្រវាឡនេះគឺមានឋាន3មួយគឺឋានទេវតាគឺជាឋានសម្រាប់ទេវតាគ្រប់អង្គគង់នៅដែលគេហៅថាឋានលើជាឋានទេវតាអញ្ចឹងគ្រប់ទេវតាទាំងអស់ត្រូវតែនៅឋានលើទី2គឺឋានកណ្ដាលដែលជាឋានរបស់មនុស្សឋានកណ្ដាលគេកំណត់ថាជាឋានសម្រាប់មនុស្សរស់នៅដូច្នេះគ្មានទេវតាឯណាមករស់នៅឋានកណ្ដាលក្រៅពីមនុស្សតែបើលោកទាំងឡាយមើលឃើញថាឋានកណ្ដាលមួយដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅវាមិនមែនមានតែមនុស្សរស់នៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលវាមានក្រៅពីមនុស្សរស់នៅវាអត់មានអីក្រៅពីព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលស្លាប់មុនសច្ចធម៌កំនោះឯងកំពុងរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះដែលព្រលឹងស្លាប់ពីមនុស្សមុនអាយុទាំងអស់នោះឯងពងតែបន្លំខ្លួនធ្វើជាទេវតាធ្វើជាព្រះធ្វើជាអាទិទេពដើម្បីមកបំផន់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងឲ្យផន់ច្រឡំរហូតដល់មានជំនឿផ្ដេសផ្ដាសក្នុងការគោរពទាំងមិនដឹងថាអ្វីដែលខ្លួនគោរពនេះខុសឬត្រូវនោះតាមរយៈការបួងសួងឲ្យទេវតាមកជួយថែរក្សាការបួងសួងចំពោះព្រះអាទិទេពនេះអាទិទេពនោះឲ្យមកថែរក្សាដល់ខ្លួននោះយើងក៏ត្រូវតោងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើនៅឋានកណ្ដាលនេះពិតជាមានទេវតាថែរក្សាមែនទេតើទេវតានៅឯណាជារឿងសំខាន់ណាស់ចូលពិចារណាឲ្យស្ដាប់នៅត្រង់វគ្គឃ្លានេះឲ្យបានច្បាស់ណាលោកទាំងឡាយអ្នកបួសគ្រប់អង្គមិនថានៅតាមសាសនាណាទេបើមិនដូច្នោះទេលោកទាំងឡាយនឹងផន់ច្រឡំហើយលោកទាំងឡាយនៅតែពឹងផ្អែកក្នុងការយល់ច្រឡំមួយដែលគិតថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងទទួលនោះគឺជាអានុភាពមួយដែលផ្ដល់ដោយទេវតាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេណារាល់ថ្ងៃនេះមិនថាអ្នកបួសឬអ្នកមិនបួសទេសុទ្ធតែមានបញ្ញាក្អែកដែលសម្គាល់ទៅដោយចេតសិកឈរកាន់ដោយអំណាចព្រាយបិសាចព្រលឹងដែលស្លាប់មុនអាយុហ្នឹងបំលែងខ្លួនធ្វើជាទេវតាបំលែងខ្លួនធ្វើជាបញ្ញាក្អែកទៅទុំនៅក្នុងធម្មជាតិទាំង7របស់ខ្លួនគ្រប់មនុស្សលោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយបានដឹងមិនថាអ្នកបួសឬអ្នកមិនបួសអីទេបើលោកទាំងឡាយនោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់មិនទាន់ត្រាស់ដឹងនៅលោកតរៈមិនទាន់សម្រេចនៅព្រះអរហន្តខ្លាយទៅជាព្រះអរហន្តប្រុងប្រយ័ត្នពីចំណុចនៃការបួងសួងនិងការឧទ្ទិសទាំងឡាយឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យមានទេវតាថែរក្សាខ្លួនទៅបានដើម្បីឲ្យមានព្រះអាទិទេពគ្រប់អង្គថែរក្សានៅក្នុងធម្មជាតិទាំង7នៅក្នុងសម្បកកាយរបស់ខ្លួនទៅបានលុះត្រាតែធម្មជាតិទាំងឡាយមានជីវិតគ្រប់គ្នានេះប្រឹងប្រែងឆ្វេងយល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ឲ្យដឹងថាធម្មជាតិទាំង6នៅក្នុងសម្បកកាយរបស់ខ្លួនឯងនេះពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធគ្រប់ធម្មជាតិមានពន្លឺឆពាន់ទាំង6ដោយដើមឡើងវិញទៅបានទើបវាមានទេវតាថែរក្សាធម្មជាតិទាំង7របស់ខ្លួនហ្នឹងផ្ដល់អានុភាពផ្ដល់ដៃជះណាមួយឲ្យកើតជាអច្ឆរិយៈជួយសង្គ្រោះលោកទៅបានបើមិនដូច្នោះទេលោកទាំងឡាយប្រកាសជាច្រឡំបល់នៅអ្វីដែលខ្លួនកើតមានចំពោះអានុភាពខាងក្រៅខ្លួនដែលផ្ដល់ដោយសភាវៈចិត្តសឹកតែមានស្អីខ្លះមានប្រលឹងភូតខ្មោចព្រិចបិសាចដែលវាផ្ដល់អានុភាពបំលែងខ្លួនធ្វើជាទេវតាធ្វើជាប្រអិនធ្វើជាព្រះនោះហើយត្រូវតោងយល់ឲ្យច្បាស់ចំណុចនេះហើយដែលនៅក្នុងគម្ពីរក្បួនច្បាប់ខ្លះពិសេសនៅក្នុងបត្រៃនៅក្នុងព្រះអភិធម្មគម្ពីរអភិធម្មដែលគេចង់សម្ដែងអំពីចេតសិករូបឲ្យអ្នកបួសទាំងឡាយបានសិក្សាក៏ដូចជាលោកទាំងឡាយបានគឺគេចង់ឲ្យយើងទាំងឡាយបានយល់អំពីរូបតើរូបនោះសំដៅទៅរូបអីដែលគេចង់ឲ្យស្គាល់នោះគឺសភាវៈរូបចេតសិកសភាវៈរូបចេតសិកនេះ
គឺគេសំដៅទៅលើប្រលឹងរបស់មនុស្សដែលស្លាប់មុនអាយុទាំងអស់ដែលប្រលឹងអស់លោកទាំងឡាយនោះកំពុងតែនៅតែតល់វល់វល់នៅក្នុងចន្លោះលោកទាំង3នេះមិនទាន់បានទៅដល់ឋានយុគភាវៈរូបនោះឯងដែលភ្នែកមនុស្សលោកមើលមិនឃើញនោះឯងដែលវាបំលែងខ្លួនទៅតោងទាមនៅក្នុងសភាវៈទាំងឡាយដែលមនុស្សលោកកំពុងតែគោរពដូចជាបាយសីសធរដូកំប៉ុងជើងធូបឬក៏រៀនទីសនៈណាមួយដែលយើងគិតថាយើងកំពុងតែគោរពវត្ថុទាំងអស់នោះឯងដែលវាជាទីចម្រោកមួយរបស់រូបចេតសិកដែលជាប្រលឹងស្លាប់មុនអាយុពីមនុស្សទៅហ្នឹងវាបំលែងខ្លួនទៅជ្រកកោននៅទីកន្លែងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះដូច្នេះមនុស្សលោកទាំងឡាយក៏ដូចជាអ្នកបួសទាំងឡាយលោកកំពុងតែបួសហ្នឹងពេលខ្លះលោកអង្គខ្លះគាត់បានសម្ដែងថាការអុជធូបការរៀបចំបាយសីវាគ្រាន់តែជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកដែលគេគោរពទៅតាមជំនឿវប្បធម៌របស់ដូនតាកន្លងវាអត់មានអីសំខាន់ជាការប្រជាមួយតែយើងដើរមិនទាន់ដល់ខទាំង8របស់ចក្រវាឡដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ឲ្យដឹងដូច្នេះទូលបង្គំខ្ញុំកណាក៏ចង់ចែករំលែកនៅសច្ចធម៌អាថ៌កំបាំងនេះទៅដល់មិត្តពធទាំងឡាយដែលកំពុងបួសនេះឬក៏លោកទាំងឡាយដែលកំពុងតែជ្រួលច្បល់ហួងហែងគ្រប់គ្នានេះឲ្យបានដឹងថាតើសច្ចធម៌អាថ៌កំបាំងដែលលោកទាំងឡាយមិនអាចយកភ្នែកខ្លួនឯងទៅមើលឃើញហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធស្អីគេលោកទាំងឡាយមានដឹងថានៅក្នុងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានបិសាចក្រុមក្រងទេភាពជជែកយកឈ្នះចាញ់គ្នារវាងគូបដិបកទាំងឡាយនោះគឺសុទ្ធតែជាអធិពលបិសាចទាំងសងខាងជំរុញយកឈ្នះចាញ់គ្នាទាំងអស់មិនក៏លោកទាំងឡាយមិនយល់ទាំងលោកសង្ឃទាំងលោកមិនសង្ឃក៏ដោយអ្វីដែលលោកកំពុងតែបញ្ចេញនៅមោទនភាពទាំងឡាយនេះគឺសុទ្ធតែជាចំហាយបិសាចដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកទាំងឡាយនោះជាអ្នកជំរុញឲ្យធ្វើហេតុអីក៏លោកទាំងឡាយមិនពិចារណាស្គាល់អាក្រក់ស្គាល់ល្អដែរទេស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យហើយណាកម្មពីឯងលោកអើទើបតែបើកជួបប្រទះនៅសង្ឃដីកាខ្លះចំពោះអ្នកពធហើយក៏សូមកបាទោសពីចម្ងាយផងមិនមែនជាការផ្ចាញ់ផ្ចាលអីទេគ្រាន់តែជាការកែតម្រូវឲ្យរំលឹកនៅសតិបញ្ញាឲ្យបានភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាថាលោកទាំងឡាយនោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅធម៌ណាមួយនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់ខ្លួនកន្លងមកទេហើយខ្ញុំបការណាដែលសម្ដែងនេះក៏មិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងតើឯងនឹងសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ឬក៏មិនមែនដែរតែអ្វីដែលជាការពិតគឺខ្ញុំបការណាចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយនេះយកសច្ចធម៌ពិតដែលកើតចេញពីដីកានេះទៅពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះមានលោកខ្លះកំពុងតែព្យាយាមទេសថាការកោទឹកមុនការអុជធូបការរៀបចំបាយសីការឧទ្ទិសទៅដល់ទេវតាទាំងឡាយវាជាក្បួនវប្បធម៌ដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាពិតណាស់អ្វីដែលយើងធ្វើនេះអ្នកទាំងឡាយគិតថាជាក្បួនវប្បធម៌បន្សល់ពីដូនតាតែលោកទាំងឡាយត្រូវតោងយល់ឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាពាក្យវប្បធម៌ប្រែថាដូចមិនដែរខ្លះដែលយើងកំពុងតែយកមកប្រតិបត្តិតាមជំនឿដូនតាវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងវប្បធម៌ទេកុំឲ្យនាំគ្នាយល់ច្រឡំឲ្យសោះត្រូវតោងយល់គ្រប់គ្នាថាគ្រប់ព្រះអាទិទេពគ្រប់បុគ្គលដែលសម្រេចនៅព្រះអរហន្តខ្លាយជាព្រះអរហន្តបច្ចុប្បន្នគ្រប់ទេវតាទាំងពួងដែលអាចមកជួយដល់មនុស្សលោកទៅបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានលុះត្រាតែបុគ្គលមនុស្សដែលមានជីវិតគ្រប់គ្នានេះពោពេញទៅដោយធម្មជាតិរបស់ខ្លួននឹងមានសិលខ្ជាប់ខ្ជួនមិនមានបញ្ញាក្អែកណាមួយបន្លំពួននៅក្នុងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនទើបបុគ្គលទាំងឡាយនោះធ្វើការអធិដ្ឋានដាស់ដល់កម្លាំងព្រះធម្មជាតិទាំង6នៅក្នុងខ្លួននោះវាទទួលបាននៅអានុភាពនៅទទួលបាននៅដៃចាស់ពិតប្រាកដពីព្រោះគ្រប់ទេវតាគ្រប់ព្រះអាទិទេពគ្រប់ព្រះអរហន្តគឺលោកមានតួនាទីថែរក្សាកម្លាំងធម្មជាតិទាំង6
របស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយកម្លាំងព្រះធម្មជាតិទាំង6របស់មនុស្សគ្រប់រូបនោះគឺជាកម្លាំងព្រះធម្មជាតិមួយដែលមិនចេះស្លាប់បាត់បង់នោះទេបើសិនជាសម្បកកាយរបស់មនុស្សធ្វេសប្រហែសធម្មជាតិទាំង6របស់បុគ្គលទាំងឡាយនឹងត្រូវមានបញ្ញាក្អែកចូលធ្ងន់ក្រហើយអ្នកនឹងមានអំពើបាបកម្មមួយដោយអសរស្លាប់ចូលមកបង្ខំឲ្យយើងស្លាប់មុនសច្ចធម៌កំណត់ដែលគេហៅថាក្នុងធម៌ព្រះគេហៅថាបុគ្គលមានបាបកម្មមានកម្មពៀនោះហើយឲ្យយល់ពីកម្មពៀនេះឲ្យបានច្បាស់ណាស់លោកទាំងពៀកើតមានចំពោះលោកទាំងឡាយមិនចាំបាច់ទៅលើបុគ្គលណាមួយធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក់នោះទេកម្មពៀដែលកើតមានចំពោះលោកទាំងឡាយគឺកើតមានចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើប្រហែសនឹងដំណើរធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដែលគេហៅថាធ្វើប្រហែសនឹងប្រធរនោះហើយឲ្យយល់ច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនសំដៅទៅលើតលតែបុគ្គលនឹងធ្វើល្អទើបវាអត់មានបាបកម្មជាប់ខ្លួនលោកទាំងឡាយត្រូវតោងយល់ឲ្យច្បាស់មនុស្សឥឡូវនេះធ្វើល្អច្រើនស្លាប់ងាប់ឆាប់ជាងអ្នកធ្វើបាបកម្មនឹងទៅដោយសារអីលោកធ្វើប្រហែសនឹងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនលោកមានមោទនភាពមាំមួនពេកនៅទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើល្អដោយធ្វើប្រហែសពីព្រោះលោកទាំងឡាយនោះមិនបានយកភ្នែករបស់ខ្លួនឯងទៅមើលឃើញអំពីសភាវៈរូបអាចកំបាំងដែលនៅពាក់ព័ន្ធជុំវិញខ្លួននោះឯណាដោយចឹងចេះតែមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើល្អតែទីបំផុតបើជាស្លាប់មុនអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទៅទៀតឃើញទេចំណុចនេះហើយដែលលោកឪចង់ចែករំលែកទៅដល់លោកទាំងឡាយឲ្យប្រយោជន៍ចំណែកលោកកូនដែលកំពុងល្បីនោះក៏ចឹងដែរមិនមែនជាការផ្ចែងបើអាចជប់បានជប់ទៅលោកកូនហើយលោកកូនមិនមែនជាបុគ្គលដែលសម្រេចនៅព្រះរហ័តខ្លាចជាព្រះអរហន្តនោះទេលោកកូននៅពឹងផ្អែកទៅលើអានុភាពក្រៅខ្លួនមួយដែលឈរកាន់ដោយអំណាចចេតសិកព្រលឹងភូត3សាច់អរៈ3សាច់ពឹងផ្អែកទៅលើរាហូអសរិនទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះដែលលោកកូនមិនដឹងហើយរឿងនេះក៏លោកឪក៏មិនអាចបន្ទោសកូនបានទេកូនមានបច្ចុប្បន្នទើបតែ20ឆ្នាំជា24 28ស្មើនឹងកូនលោកឪទេកាលណាបើកូនមិនបញ្ឈប់ទេកូនកំពុងតែបង្កវិនាសកម្មឲ្យលោកទាំងឡាយកំពុងនាំគ្នាដើរខុសហើយកំពុងតែទទួលនៅមហន្តរាយមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនខានទេភាពប្រជែងគ្នារវាងលោកកូននឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេណាកូនយកល្អគួរតែដកខ្លួនចេញមកនៅផ្លូវកណ្ដាលជាមួយលោកឪទៅឮដូចមិនឮឃើញដូចមិនឃើញមានដូចមិនមានប្រាថ្នាដូចមិនប្រាថ្នាទើបជាការប្រសើរបើមិនដូច្នោះទេកូននឹងមានឈ្មោះជាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនខានពីព្រោះគ្រប់បុគ្គលទាំងឡាយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបុគ្គលដែលអាចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអច្ឆរិយៈទៅបានវាផ្ដើមចេញពីបុគ្គលនោះសម្រេចនៅលោកុត្តរធម៌សម្រេចនៅព្រះអរហន្តសម្រេចនៅព្រះអរហន្តដើរដល់និព្វានយ៉ាងពិតប្រាកដណាកូនទាំងឡាយបិទបធរអ្នកបួសទាំងអស់ហើយលោកទាំងឡាយដែលកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចគ្នាដែរលោកឪមិនបន្ទោសអីទេធ្វើម៉េចនេះជាទំនាយដែលត្រូវមនុស្សជួបប្រទះហើយកាលណាបើលោកឪសំដែងអញ្ចឹងកូនខ្លះប្រហែលជាគិតថាបើជាលោកឪចំណែននឹងអ្នកនេះនឹងអ្នកនោះមិនមែនទេលោកឪជាអ្នកបួសមួយដែលឆានបួសលោកឪគ្មានក្តីប្រាថ្នាណាទេក្រៅពីអ្វីដែលត្រត្រង់ឲ្យធម្មជាតិខ្លួនឯងមករស់ដល់ទីកំណត់មួយទៅបានគឺអត់មានប្រាថ្នាអីទៀតទេលោកទាំងឡាយដើរស្វែងរកមើលតែប្រវត្តិលោកឪគ្មានផ្ទះគ្មានសម្បែងគ្មានជើងទសគ្មានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំកលៀតកន្លោះមកកន្លែងណាដែលត្រូវហើយលោកទាំងឡាយត្រូវយ៉ាប់អើក៏ចាប់អារម្មណ៍អីទេលោកឪបានកូនរបស់លោកឪប្រមាណអ្នកគាត់ទាំងកូននៅក្រៅប្រទេសទាំងកូននៅក្នុងស្រុកប្រមាណអង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលជួយយល់ថាលោកឪយ៉ាងម៉េចក៏គេជួយទៅតាមនោះដែរតែបើថ្ងៃណាមួយចិត្តសឹកគេចូលក្នុងខ្លួនគេហើយគេជប់ជួយក៏តាមរឿងគេតែលោកឪគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអីណាដែលត្រូវចឹងហើយបានជាផ្ដាំផ្ញើទៅកាលណាលោកឪមើលវាច្បោកច្បល់ពេកហើយទុកឲ្យដំណើរផ្លូវដែលគេដឹកនាំមនុស្សលោកនោះ
លោកមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាក្នុងការដឹកនាំមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់នឹងបានមានអារម្មណ៍សុខផងកុំឲ្យគាត់មានគំនិតគិតថាដឹកនាំផ្លូវលោកវាពិបាកហើយឥឡូវមកខ្វល់ដោះស្រាយនឹងរឿងផ្លូវសាសនាកំពុងច្បងច្បល់ឯនេះទៀតពិតណាស់ថាផ្លូវលោកពឹងផ្អែកទៅលើផ្លូវសាសនាគឺជាគំរូប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ផ្លូវលោកទាំងតែបែរជាសាសនាបង្កជាភាពប្រជែងគ្នារវាងអ្នកក្រងចវរដូចគ្នាកំពុងតែមានមោទនភាពរៀងខ្លួននេះហើយការប្រជែងដណ្ដើមរកភាពត្រូវដណ្ដើមរកភាពបរិសុទ្ធដែលគេហៅថាមនុស្សពីរនាក់ដណ្ដើមគ្នាដេកកណ្ដាលមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែស្វែងរកភាពត្រូវតែគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដែលចេញមកដោះស្រាយថានរណាមួយខុសនរណាមួយត្រូវនោះវាពិតជាមានការពិបាកហើយកូនទាំងឡាយលោកទាំងឡាយហើយដូច្នេះចូលកុំមោទនភាពតទៅទៀតរវាងភាគីទាំងពីរតែងតែមានមនុស្សលោកគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងភាគីដែលមានមនុស្សគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងនោះហើយដែលកំពុងបង្កជាចំនួនមួយគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់កំពុងតែប្រកាន់មាំថាភាគីខ្លួនត្រូវមកខាងទៀតនោះក៏ប្រកាន់មាំថាភាគីខាងនោះត្រូវបញ្ហានេះអាចជាភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយើងមើលឃើញទង្វើរបស់មនុស្សលោកធ្វើនឹងភ្នែកបែបនេះក៏ប៉ុន្តែសភាវៈចេតសិកដែលភ្នែកយើងមើលអត់ឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រលឹងរូបបិសាចខ្មោចព្រាយនោះជាគ្រោះមហន្តរាយមួយបង្កជាផ្សែងពឹសខជាជំងឺបង្កជាចំនួនបង្កឲ្យធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនទាំង7របស់មនុស្សដែលមានបញ្ញាក្អែកស្រេចនឹងកើតចេញជាបិសាចគំនុំគុំគុនគ្នាថ្ងៃញ៉ាមួយបង្កឲ្យមនុស្សដែលជាធម្មជាតិធ្លាប់មានអរិញណែធម្មជាតិបរិសុទ្ធហ្នឹងបាត់បង់អស់មានសត្វជាបិសាចកាប់សម្លាប់គ្នាយកឈ្នះចាញ់គ្នាបង្កបាបកម្មចងពៀតាំងពីខ្លួនឯងមានជីវិតរហូតដល់តើមាននរណាអាចដោះស្រាយជួយបានទៅ